महाराजा राजा भगीरथ ने माँ गंगा जी को लाने के लिए 5,500 वर्षों तक तपस्या की है। गंगोत्री धाम की দর্শক বন্ধুরা, আমরা চলেছি গঙ্গোত্রীর যে মন্দির রয়েছে সেই গঙ্গোত্রীর মন্দিরটা আপনাদেরকে দেখাবো এবং কোন সময় কোন ঘটনা ঘটে বা কোন সময় খোলা থাকে কোন সময় বন্ধ থাকে সমস্ত ডিটেলস আপনাদের দেবো। আমাদের যে হোটেলে রয়েছে সেখান থেকে মাত্র 200 মিটারের মতো এই সোজা, আর এই রাস্তার দুদিকে রয়েছে প্রচুর হোটেল, খাওয়া দাওয়া, রেস্টুরেন্ট, প্লাস কেনাকাটার জন্য কিছু দোকানও রয়েছে। চলুন যাওয়া যাক। গঙ্গা মাতার মন্দিরে যাওয়ার রাস্তা, আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন পসরা নিয়ে স্থানীয় দোকানদাররা বসে রয়েছে একদিকে, আর একদিকে মায়ের মন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্য বিভিন্ন সামগ্রী এবং এই ভাগীরথী নদীর জল নিয়ে যাওয়ার জন্য জ্যারিকেন দেখতে পাচ্ছেন। বিভিন্ন মাপের জ্যারিকেন রয়েছে এখান থেকে জল, কারণ এই ভাগীরথী বা গঙ্গা আমরা যাই বলি না কেন, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি হিন্দু প্রাণ মানুষের কাছে খুব পবিত্র এবং খুবই মূল্যবান। আমি এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি গঙ্গোত্রী ধাম যে রয়েছে 4 ধামের অন্যতম, তো গঙ্গোত্রী ধামের সামনে দেখতে পাচ্ছেন এই গেট। তো চলুন ভিতরে যাওয়া যাক, যে পুরো মন্দিরটা আমি আপনাদের ঘুরিয়ে দেখাবো। চলো। বহু প্রাচীনকাল থেকে কথিত রয়েছে যে সাগর রাজার 60,000 পুত্র কপিলমুনির ধ্যান ভঙ্গ করার জন্য কপিলমুনি তাদেরকে পাতালপুরীতে নিক্ষেপ করেন, যে পাতালপুরী বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের সাগর দ্বীপে অবস্থিত। পরবর্তীকালে সেই রাজার বংশধর রাজা ভগীরথ তার পূর্বপুরুষদের আত্মার শান্তি কামনার জন্য দীর্ঘ বছরের তপস্যার ফল হিসাবে মা গঙ্গাকে আমাদের এই মর্তে অর্থাৎ পৃথিবীলোকে অবতীর্ণ করান, এবং সেই গঙ্গা গঙ্গোত্রীর গোমুখ গুহা থেকে প্রবাহিত হয়ে প্রয়াগ, তারপরে ধীরে ধীরে সমতল ভূমিতে এসে সেই পশ্চিমবঙ্গের সাগর দ্বীপের মধ্যে দিয়ে পাতালপুরীতে প্রবেশ করেন এবং সেই 60,000 তার পূর্বপুরুষদের আত্মার শান্তি পায়। তো দর্শক বন্ধুরা, আমি পেয়ে গেছি এই গঙ্গোত্রী মন্দিরেরই যিনি পুরোহিত রয়েছেন আমার সঙ্গে রয়েছেন, ওনার থেকে পুরো মন্দিরের ডিটেলস এবং কখন খোলে কখন বন্ধ হয় পুরো ডিটেলস আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে পারবো। আমি এখনই ওনার কাছে যাচ্ছি। लीजिए पंडित जी, बोलिए आप इस मंदिर के बारे में। ओके। भगीरथ तपस्थानम त्रिशुलोक वृषितम इदम भूलोक वैकुंठम नित्यजानीति नारद। कहते हैं कि जिस स्थान पे बैठ के महाराजा राजा भगीरथ ने माँ गंगा जी को लाने के लिए 5,500 वर्षों तक तपस्या की है, उसी स्थान पे बैठ के भागीरथ शिला जिसके नाम से उसको जाना जाता है, उस शिला पे बैठ के उन्होंने अपने पितरों के उद्धार के लिए तपस्या की। तब जाके जो कपिल मुनि के हिसाब से सगर के 60,000 पुरखे गंगा सागर में भस्म हो गए थे, उन्हीं के उद्धार के लिए माँ राजा भगीरथ सबसे पहले अंशुमान हुए, दिलीप हुए। उन्होंने भी इस स्थान पे आके तपस्या पर गंगा जी प्रकट नहीं, फिर उनके वंशज में महाराजा राजा भगीरथ हुए, सूर्यवंशी राजा, जिन्होंने इस हिमालय पर्वत में आके गंगोत्री क्षेत्र में आके 5,500 वर्षों तक तपस्या की। फिर माँ गंगा स्वर्गलोक से उतरकर पृथ्वी लोक में आई। तस्य नाम गंगोत्री जस्य गंगा उत्तरी, इसीलिए इसका नाम गंगोत्री है। यही गंगा आपके हरिद्वार, बनारस, इलाहाबाद, कलकत्ते और गंगा सागर में जाके सागर के 60,000 पुत्रों का माँ गंगा ने उद्धार किया। और कलयुग में गंगा का बहुत बड़ा महत्व है। कलो गंगे केवलम, कलयुग में माँ गंगा मैया से बढ़कर कोई नहीं है। माँ गंगा सबको मनवांचित फल देती है सबको। और गंगा जो है विष्णु भगवान का द्रव्य रूप है। विष्णु पादों कम पित्वा जन्म न विद्यते, कहते हैं कि भगवान विष्णु का द्रव्य रूप माँ गंगा है, और ब्रह्मा जी के कमंडल से माँ गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। और माँ गंगा जन जन का कल्याण करती है और पितरों का मोक्षदायिनी है, पितरों का उद्धार करती है और मनवांचित फल देती है। आज जिसको गौमुख कहते हैं, यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है। किसी ज़माने सतयुग में वो स्थान यहीं पे था। बर्फ़ का पहाड़ है, ग्लेशियर है, आज वो 18 किलोमीटर पीछे है। और गंगा हिमालय से निकली है। और आपके सामने ये मंदिर दिख रहा है। और
आने वाले ठीक दीपावली के दिन माँ भगवती गंगे के अन्नकूट पे 5 तारीख को अन्नकूट होता है दीपावली के दूसरे दिन, तो माँ भगवती गंगे के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। और यहाँ से माँ भगवती की डोली जो है यहाँ से मुखीमठ ग्राम हमारा यहाँ से 30 किलोमीटर पीछे है, वहाँ पे माँ गंगा जी की 6 महीने पूजा होती है। वैसे तो मठ में 12 मास पूजा होती है, पर माँ भगवती गंगे की जो मूर्ति है वो वहाँ पे जाके 6 मास पूजा होती है। और जब बैसाख का महीना, अप्रैल माह में, बैसाख का महीना शुक्ल पक्ष में जब जो है अक्षय तृतीया आती है, तो उस समय माँ गंगा जी के कपाट श्रद्धालुओं के लिए पुनः खोल दिए जाते हैं। ये संक्षिप्त माँ गंगा जी का वर्णन है। और यहाँ से माँ गंगा जी जो है झलूस के साथ, आर्मी के बैंडों के साथ पैदल यहाँ से मुखीमठ ग्राम के लिए प्रस्थान करती है। यहाँ से 9 किलोमीटर पर बाबा आनंद भैरव का मंदिर है, उसका भी अलग महत्व है। वो भी माँ गंगा का एक प्रहरी के रूप में यहाँ से 9 किलोमीटर पे है। कहते हैं जो श्रद्धालु गंगोत्री में आके माँ गंगा का दर्शन करते हैं, उसके पश्चात जब तक आपने बाबा भैरवनाथ के दर्शन नहीं किए तब तक यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इसलिए कहते हैं कि भैरव बाबा का दर्शन करना नितांत आवश्यक हो जाता है, तभी जाके यात्रा पूर्ण मानी जाती है। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा की जहाँ तक पूजा और अर्चना और आरती की बात है, माँ गंगा का कपाट प्रातः काल 4 बजे और समय समय पर टाइम परिवर्तन भी किया जाता है। जैसे अब बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अप्रैल से जैसे अगस्त माह तक माँ गंगा जी की जो सायंकालीन आरती है वो 7:45 बजे होती है, 8:45 पर की जाती है। और प्रातःकालीन आरती ठीक 6:30 में होती है। और आजकल जैसे सितंबर और अक्टूबर का मास है, तो आजकल माँ गंगा जी की सायंकालीन आरती 6 बजे होती है और सुबह 7 बजे माँ गंगा जी की आरती होती है। और प्रातःकालीन ही माँ जो अदृश्य होता है, जो माँ गंगा जी का अभिषेक होता है, वो 4 बजे जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं, उस समय पुजारी के द्वारा जो है माँ गंगा जी का अभिषेक और पूजा अर्चना की जाती है। गंगा मातार मंदिरेर ठीक उल्टो दिकेই এই যে আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন, এই গঙ্গা আনয়ন বৃত্তান্তটাকে তুলে ধরা হয়েছে খুব সুন্দরভাবে, যাতে আমরা দর্শকরা খুব সহজেই ব্যাপারটা বুঝতে পারি। তো দর্শক বন্ধুরা, এতক্ষণ এই গঙ্গোত্রী মন্দিরে যিনি প্রধান পুরোহিত রয়েছেন, সেই প্রধান পুরোহিতের মুখ থেকে আপনারা শুনলেন যে এই গঙ্গা মাতার মন্দিরে কখন গেট খোলা হয় এবং কখন বন্ধ থাকে এবং বছরের কোন সময়টা বন্ধ থাকে। আসলে এই 4 ধামের একটা খুব সহজ নিয়ম রয়েছে। দীপাবলির পরে প্রধান আরাধ্য দেবতাকে নিয়ে চলে যাওয়া হয় তুলনামূলক কম বরফাবৃত একটা জায়গায়। সেখানে বছরের প্রায় 5 মাসের মতো পুজো হয়, নিত্য পুজো যেমন মন্দিরে হয়, তার পরবর্তীকালে আবার আনা হয়। যে 4 ধামের অন্যতম ধাম গঙ্গোত্রী ধাম। গঙ্গোত্রী ধাম যেখান থেকে গঙ্গা নদীর উৎপত্তি, যদিও সেই নদীর এখানে নাম হচ্ছে ভাগীরথী। পরবর্তীকালে দেবপ্রয়াগে গিয়ে অলকানন্দা নদীর সাথে মিশে নাম হয়েছে গঙ্গা, যেটা আমাদের রাজ্যের উপর দিয়ে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এই গঙ্গা মাতা মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমি, একটা অন্যরকম ফিলিংস। বহু ছোট থেকে এর বিষয়ে পড়েছিলাম, গঙ্গার উৎপত্তি গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে। তো সেটা সেই গঙ্গা নদীর উৎপত্তিস্থল প্রায় কাছাকাছি। অ্যাকচুয়ালি এরপরে আপনাকে পুরো গোমুখ গুহা পর্যন্ত যেতে হলে ওই গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ারের, তাহলে এখান থেকে প্রায় 13 থেকে 14 কিলোমিটার ট্রেক করতে হবে। তো দর্শক বন্ধুরা, এতক্ষণ ধরে শুনলেন এখানকার স্থানীয় মন্দিরের যে পূজারী রয়েছে, সেই পূজারীর মুখে এই মন্দিরের যে মাহাত্ম্য, ভগীরথ রাজা, সেই ভগীরথ রাজার যে গঙ্গা আনয়ন বৃত্তান্ত, সেই গোমুখ গুহার পুরো ঘটনাটা আমাদেরকে উনি শোনালেন। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। এবার আমরা নিয়ে যাব ভাগীরথী নদীর ঘাটেতে, যেখানে এখন গঙ্গা আরতি হবে, সেখানে যাব। তো চলুন যাওয়া যাক। দর্শক বন্ধুরা, এখন আমরা চলেছি সেই বিখ্যাত ভাগীরথী নদীর যে ঘাট রয়েছে, সেই ভাগীরথী নদীর ঘাটের উদ্দেশ্যে। পৃথিবীর সমস্ত হিন্দু প্রাণ মানুষদের কাছে পবিত্রতম জায়গা এই ভাগীরথী নদী, অথবা বলা যায় গঙ্গা নদী। ভাগীরথী নদীর এই ঘাট, যে ঘাটের জল এখান থেকে শুরু করে, অর্থাৎ এই ভাগীরথী নদীর উৎস এখান থেকে যতদূর পর্যন্ত এই গঙ্গাসাগর পর্যন্ত গেছে,
প্রত্যেকটি জায়গার জল আমাদের হিন্দুদের কাছে খুব পবিত্র। প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, এখন এসে দাঁড়িয়ে রয়েছি ভাগীরথী নদী, যা গঙ্গা নামে আমাদের ওখানে পরিচিত পশ্চিমবঙ্গে। অ্যাকচুয়ালি এই ভাগীরথী নদী অনেকটা গিয়ে দেবপ্রয়াগে অলকানন্দা নদীর সাথে মিশে গঙ্গা নাম দিয়ে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এরই একটা শাখা যেটা বাংলাদেশের পদ্মা নামে ঢুকে, সেও বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। সেই ভাগীরথী নদীর তীরে এখন আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। এখান থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরেই গোমুখ গুহা, যেখানে এই ভাগীরথী নদীর উৎপত্তি। গঙ্গোত্রী মন্দিরে ভিডিও করতে করতে এই 3টে বাচ্চাকে পেয়ে গেছি। এরা হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ থেকে এসেছে ফ্যামিলির সাথে চারধাম যাত্রা করার জন্য। এরা খুব এক্সাইটেড যে আমার সাথে দেখা হয়েছে, কারণ এরা আমার কলকাতা থেকে লাদাখ, এরা বাঙালি না হলেও কলকাতা থেকে লাদাখের দুটো ভিডিও দেখেছে, তো যার জন্য হঠাৎ আমার সাথে এখানে দেখা বা পরিচয়। আপনার নাম क्या है? अनुग्रह। हाँ। आपका नाम? गोविंद। आपका नाम? विधि। तो एरा 3 जन। और भैया के खूब सारे सब्सक्राइबर होने चाहिए और खूब सारे लाइक, ठीक है? 1 मिलियन जल्दी। গঙ্গার উৎপত্তি গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে, তো সেটা সেই গঙ্গা নদীর উৎপত্তিস্থল প্রায় কাছাকাছি। অ্যাকচুয়ালি এরপরে আপনাকে পুরো গোমুখ গুহা পর্যন্ত যেতে হলে ওই গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ারের, তাহলে এখান থেকে প্রায় 13 থেকে 14 কিলোমিটার ট্রেক করতে হবে। কিন্তু সেই ট্রেকটা আজকে দাঁড়িয়ে 2021 এখন প্রকৃতির আমাদের যে উত্তরাখণ্ডের যে এখন কন্ডিশন রয়েছে, সেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য কোনোভাবেই পারমিট দেওয়া হচ্ছে না গোমুখ ট্রেকের জন্য। এই গঙ্গোত্রী থেকেই সেই ট্রেকটা শুরু হয়, ডিএফও অফিস থেকে পারমিট দেওয়া হয়, কিন্তু এখন সেটা হচ্ছে না দেওয়া। তো তাই জন্য আমরা গোমুখ গুহা পর্যন্ত যেতে পারছি না। গোমুখ গুহা পর্যন্ত যাবার জন্য ওই ট্রেকটা করার জন্য মেন্টাল প্রিপারেশন নিয়ে আমরা এসেছিলাম, কিন্তু কোনোভাবেই সম্ভব নয়। যার জন্য আমাদেরকে এই গঙ্গোত্রী টেম্পল দেখে ঘুরে আমাদের সামনে অন্য ডেস্টিনেশন রয়েছে, যে 4 ধামের আর এক ধাম, সেটা হচ্ছে যমুনোত্রী যে রয়েছে 4 ধামের আরেকটা অন্যতম ধাম, আমরা সেখানে যাব। তো গঙ্গার মাতার যে মন্দির রয়েছে সেটা আমি একবার ভালো করে আপনাদের আরও একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। এবং